Good morning, students. Today the continuation of same lesson, 8th lesson, microbes in household product. Topic cheese. Cheese is a dairy product produced by coagulation of the milk protein casein. So dairy product அப்படின்றது milk product. How it obtained? It by coagulation of the milk protein casein. Milk protein casein coagulate ஆகிறதுனால cheese வந்து obtain பண்ணுறோம். Okay. During cheese production, milk is usually acidified and the enzyme rennet is added to cause coagulation. So during this cheese production, milk is usually acidified. So milkல lactose இருக்கு. Lactose வந்து convert ஆகி lactic acid ஆகும். That is means acidified. After that, you have to add the enzyme rennet. Enzyme rennet வந்து add பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணோன்னே என்ன ஆகும்னா டு காஸ் த கோயாகுலேஷன் நல்லா வந்து கெட்டி ஆயிரும் கோயாகுலேட் ஆயிரும். ஸோ தட் சாலிட் ஸ்டேஜ் ஆர் செப்பரேட்டட் அண்ட் ப்ரெஸ்டு டு ஃபார்ம் சீஸ். ஆஃப்டர் தட் த சாலிட் ஆர் செப்பரேட் பண்ணி அதை நல்லா என்ன கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெஸ் பண்ணப்புறம் அப்டெயின் பண்ணுறது தான் சீஸ். லாஸ்ட் பாயிண்ட், மோஸ்ட் சீஸ் ஆர் மேடு வித் ஸ்டாரர் பாக்டீரியா, லாக்டோகாக்கஸ், லாக்டோபேசில்லஸ் ஆர் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ். So cheese are made by with the help of the bacteria. What are the bacteria? So look at the picture. Lactococcus, one bacteria. Next lactobacillus or streptococcus. So with the help of the bacteria to produce the cheese. Next. Next product, paneer. So paneer is otherwise known as cottage cheese. Is fresh cheese common in South Asia, especially in India. So in India நம்ம வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னா பன்னீர்னு சொல்லுவோம். In other country you have to say about cottage cheese. So that is the fresh cheese is common in South Asia, in our country also. How it made? It is made by curdling milk with lemon juice, vinegar and other edible acid. இந்த பன்னீரை எப்படி மேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கர்லிங் மில்கில் லெமன் ஜூஸ் வந்து போட்டோன்னையும் லெமன் ஜூஸ் ஆர் வினிகர் ஆர் சம் அதர் எடிபிள் ஆசிட் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அதர் எடிபிள் ஆசிட்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தே ஹவ் டு அப்டைன் டு ஃபார்ம் தி பன்னீர். ஸோ பன்னீரை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து ஹோல்ஸ் வந்துருக்கும், லார்ஜ் ஹோல்ஸ் வந்துருக்கும். Last point, so large holes of cheese is obtained due to the production of large amount of carbon dioxide by the bacterium Propionibacterium cermani. So அதில் large hole வந்து எப்படி obtain ஆயிருக்கு அப்படின்னா the production of அதில் பன்னீர் ஃபார்ம் ஆகும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ டியூ டு த கார்பன் டை ஆக்சைடு த லார்ஜ் ஹோல் இஸ் present because of the one of the bacteria. So bacteria is also there in the picture, Propionibacterium cermani. What is the name? Propionibacterium cermani. So this bacteria, due to this bacteria only you have to obtain the paneer. Okay, the other name of the paneer cottage cheese. Okay, edible acid. Next one, tough. Preparation of idlis and dosas are fermented by the bacteria. That name of the bacteria, Leuconostoc mesenterioids. What is the name? Leuconostoc mesenterioids bacterium is used to prepare the idli and dosa. So how to obtain the idli and dosa? எப்படி கிடைக்குது? ஸோ முத நாளே என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா மாவு ஆட்டி புளிக்க வச்சுருவோம், ஃபெர்மெண்டேஷன். ஸோ தட் ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸில் we have to involve the one of the bacteria. The name of the bacteria, Leuconostoc mesenterids. So due to the bacteria only the fermentation is taking place in the idli and dosa. Okay, so other one is tough. It is used in bread making is fermented by Saccharomyces cerevisiae. So the other name of Saccharomyces cerevisiae is baker's yeast. Okay, so the tough is used to bread make பண்றதுல.
ஸோ இதுதான் டஃப்பு. இந்த இதில் மாவு பிசைவோம்ல அதுதான். அந்த மேக் பண்ணும்போது நம்ம ஃபர்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா one of the yeast. So the name of the yeast, that is also microbe, Saccharomyces cerevisiae, that the name of the yeast. So இதை வந்து காமனாக நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா baker's yeast. The other name of Saccharomyces cerevisiae is called as baker's yeast. Okay, so at the time of fermentation, after adding the baker yeast, fermentation is taking place. So take fermentation of glucose. ஸோ அந்த மாவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா குளுக்கோஸ் வந்துருக்கு. ஸோ ஃபர்மெண்டேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இஸ் மெயின்லி ஃபார்ம்ஸ் எத்தில் ஆல்கஹால் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ குளுக்கோஸ் வந்து என்னவா ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா எத்தில் ஆல்கஹால் கார்பன் டை ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்ட், வென் leaven tough is baked, both carbon dioxide and ethyl alcohol evaporate, making the bread porous and soft. Again you have to see the last line of this. Okay, when leaven, so leavened, that means வந்து leavened அப்படின்னா மாவு புளிக்கிறது. So after புளிச்ச மாவு, that is leavened tough is baked, both carbon dioxide பேக் பண்ண பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் எத்தில் ஆல்கஹால் எவாப்ரேட், கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் எத்தில் ஆல்கஹால் எவாப்ரேட் ஆகிறதுனால தான் அந்த ப்ரெட்டில் வந்து போரஸ் அண்ட் சாஃப்டாக இருக்கும். அந்த ப்ரெட்டை பார்த்தோன்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் நல்லா வந்து ஹோல் வந்து இருக்கும், லைட்டாக போரஸ் மெட்டீரியல் அங்கங்கே ஹோல் இருக்கும், சாஃப்ட் நேச்சராகவும் இருக்கும். ஸோ தட் போரஸ் அண்ட் சாஃப்ட் நேச்சர் ஆஃப் த ப்ரெட் இஸ் டியூ டு த கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் எத்தில் ஆல்கஹால் எவாப்ரேஷன் டேக்கிங் பிளேஸ். எப்போ லெவன் டஃப்பில் புளிச்ச மாவில் தான் அது நடக்கும். ஓகே, லுக் அட் த பிக்சர். Saccharomyces cerevisiae, இதுதான் ஈஸ்ட். Saccharomyces cerevisiae இது வந்து பேக்கர் ஈஸ்ட், பேக்கரியில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதை யூஸ் பண்ணுற ஈஸ்ட். ஸோ மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த நேச்சர் ஈஸ்ட், இது வந்து பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் single cell protein. Okay, SCP, single cell protein. So single cell protein refers to edible unicellular microorganism like spirulina. ஸோ சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா இது வந்து எடிபிள்னா சாப்பிடக்கூடிய யூனிசெல்லுலார் ஒன்லி ஒன் செல்லுலார் ஆர்கானிசம், மைக்ரோ ஆர்கானிசம். லைக் எதை மாதிரி அப்படின்னா சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் லைக் இந்த ஸ்பைருலினாவை சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்பைருலினா அப்படின்றது பெஸ்ட் ஒன் ஃபார் த ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ், ப்ரோட்டீன் ஃபுட். ஸோ ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் தட் ப்ரோட்டீனை நம்ம எதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலான்னா ஃப்ரம் பியூர் ஆர் மிக்சர் கல்ச்சர் ஆஃப் ஆல்கே, ஈஸ்ட், ஃபங்கை ஆர் பாக்டீரியா. ஸோ ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் எதுலேருந்து பியூராகவே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், ஆர் மிக்ஸ்டு கல்ச்சர் ஆஃப், மிக்சர் அப்படின்னும் போது ஆல்கேயாக இருக்கலாம், ஈஸ்டாக இருக்கலாம், ஃபங்கையாக இருக்கலாம், ஆர் இன் த பாக்டீரியா. ஸோ மேபி யூஸ்ட் அஸ் த இன்க்ரீடியண்ட், அது என்னவா யூஸ் பண்ணலாம், இன்க்ரீடியண்ட்டாக இருக்கலாம், ஆர் இன் தி substitute for protein rich food and suitable for consumption or animal feed. So the protein extract from the pure form or in the mixer form of the algae, yeast and fungi or bacteria. ஸோ இது இன்க்ரீடியண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம ஃபுட்டில் ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம், ஆர் சப்ஸ்டியூட் ஃபார் த ப்ரோட்டீன், ஒரு ப்ரோட்டீனுக்கு பதிலாக இந்த ஃபுட்டையே எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபுட்டு சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் ஸ்பைருலினாவே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் த சப்ஸ்டியூட் ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டு, ப்ரோட்டீனுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட்டாக எடுத்துக்கிறதுனால யார் வி ஹவ் டு கன்சம்ஷன் ஃபார் ஹியூமன், நம்மளும் சாப்பிட்டுக்கலாம், ஆர் அஸ் த அனிமல் ஃபீடாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so picture தான், that is a spirulina's picture. Okay, thank you.